बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आप 9वीं क्लास का जोड़ा अपना अप्रैल मई के सिलेबस का 8वां पाठ है जिसका नाम है गति। उस दे संबंध में आप जी है जानकारी है उस विच अपना वाधा करांगे, ज्ञान में आप वाधा करांगे। तो पाठ का नाम है गति। किसी भी वस्तु दे विच समय दे नाल उसकी स्थिति विच जो बदलाव आया, समय दे नाल वस्तु की स्थिति विच जो परिवर्तन आता है उसनूं आपां गति कहने। तुसी आम तौर पर जो बस विच जाने हैं या गड्डी विच बैठे हुंदे हैं या किसी भी वाहन विच बैठे हुंदे हैं या इवन साइकिल ते भी तुसी जा रहे हुंदे हैं तो तुसी साइडां ते अपने नज़र मारियो। जे तुसी खड़े हुए हैं तो तुहानूं अपनियां साइड वालियां चीज़ां तुहाडे अनुसार उस तरह ही खड़ियां दिखाई देणगियां, पर जे तुसी तुर पे तो तुहानूं अपने साइड वालियां जिहड़ियां कोई भी वस्तुआं या इमारतां हैगियां वो पिछे जांदियां दिखाई देणगियां। इस दा भाव है बई आस पास वालियां वस्तुआं दे मुकाबले तुहाडी जिहड़ी स्थिति है उहदे विच बदलाव आ गया, तो उसे नूं आपां गति कहने। सो आम तौर पर तुसी हवा दे विच धूड़ कणां दी गति भी उड़दी देखी होवेगी, पत्ते जिहड़े दरख्तां दे डिगदे पए ते ओह हिलदे जुलदे तुसी वो भी देखे होणगे। इस तरह सूरज चढ़ता है, सूरज छुपता है, या मौसमां दे विच बदलाव आउंदा हैगा, कदी गर्मी आउंदी है कदी सर्दी आउंदी है, तो ये सारा कुछ गति है। इवन जिहड़े पंछी उड़ते हैं या मछलियां पानी विच तैरदियां, ये साडे शरीर विच खून वहिंदा है या सानूं आपां नूं दिल की धड़कन सुनाई दिंदी है, वो भी एक तरह की गति है। बहुत सारे तत्त यौगिक अपने जिहड़े ग्रह हैगे आ, तारे है, गलैक्सियां, ये सारे भी लगातार गति कर रहे हैं। भाव यह है भी ये अपने जिहड़ी स्थिति है उस विच बदलाव लिया रहे हैं, तो इसे बदलाव नूं ही गति कहा जाता है। हुण इस गति नूं ही आपां देखांगे, इस दे संबंध में कुछ होर जाणांगे, पर उस तो पहला आपां देखते हैं कि वस्तु दीयां कुछ अवस्थावां हुंदियां। वस्तु दीयां अवस्थावां, तो आम तौर पर वस्तु दीयां दो अवस्थावां हो सकदियां हैं, एक विराम अवस्था ते एक गति अवस्था। विराम जिवें आपां कहने आराम, ओहो जिहा ही शब्द है, यह विराम उहदे नाल रलदा मिलदा ही शब्द है। जदों आपां खड़े होए हैं किते या किते बैठे होए हैं तो अपनी जिहड़ी अवस्था हैगी है, अपनी जिहड़ी स्थिति है, वो आस पास दीयां वस्तुआं दे मुकाबले स्थिर है, उस विच कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो उदों आपां किहड़ी अवस्था च होवांगे? विराम अवस्था विच। पर जदों आपां चल पे, चाहे आपां साइकिल ते बैठ के जा रहे हैं चाहे किसी तरह के भी वाहन के उत्ते बैठ के जा रहे हैं, तो उदों जिहड़ी अपनी अवस्था होवेगी वो होवेगी गति अवस्था। किहड़ी अवस्था होएगी? गति अवस्था। जदों आपां आराम च है तो अपनी अवस्था विराम अवस्था। तो हुण वस्तु की उस स्थिति नूं किवें पता लाया जा सकता है कि वस्तु कित्थे है। उदाहरण के तौर पर कोई अपने पिंड च आया, उन्हें किसी नूं पुछया भी फलाने का घर कित्थे है, तो वह बंदे का घर हो सकता है भी गुरुद्वारे के कोले होवे, तो वह गुरुद्वारे के हिसाब नाल उन्होंने दसूगा बई गुरुद्वारे तो इन्नी दूरी ते है। तो भाव एक उसकी अवस्था का पता लाउण दा एक शुरुआती बिंदु लै लिया, वो शुरुआती बिंदु तो वस्तु की स्थिति पता लगी।
ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਦੀ। ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਭਾਵ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਤੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ A ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ A ਤੋਂ O ਤੱਕ A ਤੋਂ C ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ O ਤੋਂ A ਤੱਕ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ A ਤੋਂ C ਤੱਕ 50 ਚੋਂ 15 ਘਟਾਏ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 50 ਪਲੱਸ 35 ਬਰਾਬਰ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਊਨਤਮ ਦੂਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੇ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਦੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨਾਤਮਕ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ OA ਤੇ AC ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲੋਟ O ਤੇ A, ਤੇ ਜਦੋਂ A ਤੋਂ C ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ -35 ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜੂ 50 - 35 ਬਰਾਬਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਰੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆ ਗਏ। ਦੂਰੀ ਤਾਂ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਈ, ਵਿਸਥਾਪਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ੀ। ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰਲੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 50 ਪਲੱਸ 35 ਬਰਾਬਰ 85। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ, ਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਪ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तो मान लो जे O तो A तक गया तो उसकी दूरी कितनी हुई 50 किलोमीटर। जे उन्होंने कहा गया भी O तो A तक भी जाना है तो A तो C तक भी वापस आना है तो दूरी 85 किलोमीटर हुई। पर विस्थापन जिहड़ा है यह दूरी का घट्टो घट्ट माप हुंदा है। कुल तौर पर O तो A तक 50 किलोमीटर तय किए पर A तो C तक 35 किलोमीटर तय किए तो 35 इधरले ते 35 इधरले आपस में घट के 0 हो गए तो आ 15 किलोमीटर ही रह गया विस्थापन। तो विस्थापन जिहड़ा हैगा ये वो तय की गई दूरी है जिसकी के दिशा होंगी है। तो इस तो इलावा विस्थापन बारे कुछ होर भी दसना चाहांगा। जे आपां किसी गोलाकार ट्रैक दे विच जा रहे हैं तो उत्थे जिहड़ा विस्थापन होवेगा वो 0 होवेगा, क्योंकि जे आपां शुरुआती बिंदु तो चलना शुरू करांगे वापस उसे बिंदु ते आ जाएंगे तो शुरुआती बिंदु भी उही होवेगा ते अंतिम बिंदु भी उही होवेगा। तो गोलाकार जिहड़ा घेरे विच जदों कोई भी वस्तु चलती है तो उसका विस्थापन हमेशा ही 0 होवेगा जे मुढ़ला ते अंतिम बिंदु इक्को है। इस तरह जे मान लो O A तो लैके गए तो A तो फिर वापस O ते आए तो विस्थापन फिर भी 0 होवेगा। 50 माइनस 50 बराबर 0। तो इत्थों तुहाडे कोल दो राशियां निकल के आ गई सामने, एक स्केलर राशि ते एक वैक्टर राशि। स्केलर राशि जिसका मान भी हुंदा है पर उसकी कोई दिशा नहीं हुंदी, पर वैक्टर राशि जिसका मान हुंदा है पर उसकी दिशा भी हुंदी है। तो वैक्टर नूं पंजाबी विच तीर कह दिंदे हैं। तो तीर किसी खास दिशा च ही जाता है, उस करके तुसीं याद रख लेना कि वैक्टर राशियां किहड़ियां हैं जिन्हां दी एक खास दिशा हुंदी है, पर स्केलर राशि जिसकी कोई खास दिशा नहीं हुंदी। दोनों का साझा पॉइंट की है कि दोनों का मान हुंदा है, मैगनीट्यूड जिहड़ा उन्हां दा हुंदा है। बच्चे हुण आपां देखांगे एक समान ते असमान गति की हुंदी है। एक समान गति ते असमान गति। देखो गति तो तुहानूं मैं दसदा है कि जदों वस्तु अपनी आसपास की स्थिति के अनुसार अपनी अवस्था विच परिवर्तन कर लवे, अपनी स्थिति विच परिवर्तन कर लवे, वो गति हुंदी है। पर असमान गति ते एक समान गति दे विच की अंतर है, तो उहदियां कुछ उदाहरणां भी तुहानूं दस्सांगा मैं। उदाहरण के तौर पर जिहड़ी गति समय की पूरी पाबंद हुंदी है उसनूं आपां एक समान गति कहने हैं, ते असमान गति जिस विच समय दे अनुशासन का ध्यान नहीं रखा जाता, समय के अनुसार जिहड़ी है वस्तु वो नहीं चलती, उस विच जिहड़ा समय के अनुसार बदलाव आता रहिंदा है। उदाहरण के तौर पर अपने कोल एक टेबल है जिस विच आपां 15-15 मिनट के वक्फे ते समा लिखा होया, जिवें 9:30 फिर 9:45 फिर 10 10:15 10:30 10:45 11 बजे। आ हैगी वस्तु A की गति ते ओ परली हैगी वस्तु B की गति। ये वस्तु A ते B ये कुछ भी हो सकता है, कोई कार भी हो सकती है, रेल गड्डी भी हो सकती है, अपना साइकिल भी हो सकता है, या आपां पैदल जाने तो अपनी गति भी हो सकती है। तो एक समान गति दे विच ध्यान नाल देखियो तुसीं 9:30 बजे जिहड़ी इत्थे A वस्तु है उन्हें 10 किलोमीटर तय कर ली सी, 9:45 ते उन्हें 20 किलोमीटर तय कर ली सी। इस तरह 10 बजे 30, 10:15 ते 40, 10:30 बजे 50 ते 11:45 बजे 60 ते 11 बजे 70। भाव जे इहदे विच एक साझा गुण देखी जाइए कि इहदे विच 10-10 किलोमीटर का फर्क पई जांदा सारिਆਂ विच, मतलब 15-15 मिनटां दे विच 10-10 किलोमीटर तय किए जा रहे हैं लगातार।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ 0 10 20 30 40 70 ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 9:30 ਵਜੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 9:30 ਵਜੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 9:45 ਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 10 ਵਜੇ 30, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਵਜੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ B ਨੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਜੋ ਵੀ ਆ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 9:45 ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ। 10 ਵਜੇ 23, 10:15 ਵਜੇ 35, 10:30 ਵਜੇ 37, 10:45 ਤੇ 41 ਤੇ 11 ਵਜੇ 44। ਤਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 19 ਤੋਂ 12 ਘਟਾਓ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਗਲੇ 10 'ਚ ਫਿਰ 12 ਕਰਤੇ, ਅਗਲੇ 10 'ਚ 2 ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੇ 10 'ਚ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਤੜਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ। ਹੁਣ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਓਡੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਓਡੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਯੰਤਰ ਓਡੋਮੀਟਰ, ਭਾਵ ਉਹ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਅਸਮਾਨ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਜਿਹੀ ਗਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਜਿਸ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਊਗੀ ਉਹ। ਜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ 12:30 ਵਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ 12:30 ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਆਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ 11:30 ਵਜੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਰੁਕੇ।
ਰਾਹ 'ਚ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਮਾਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪਿੱਚ 22 ਗਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੌਲਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਂਦ ਇਸ ਪਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੌਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੀ ਇਸ ਪਿੱਚ ਦੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਗਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਂਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੇਂਦ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੌਲਰ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੋਇਬ ਅਖਤਰ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੇਂਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਔਸਤ ਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 20-20 ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ 4 ਓਵਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹੋਈਆਂ? 24 ਗੇਂਦਾਂ। ਤਾਂ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 22 ਗਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ 24 ਦੀਆਂ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਔਸਤ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਮੈਚ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਔਸਤ ਗਤੀ ਇਕੱਲੀ ਉਸ ਮੈਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਖੇਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਔਸਤ ਗਤੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਸਤ ਗਤੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 16 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਮੀਟਰ 4 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 16 ਮੀਟਰ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਔਸਤ ਗਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਔਸਤ ਗਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 16
प्लस 16 बटा कुल लग्या समा कितना है, पहले 16 लिए लगे 4 सेकंड, दूजे 16 लिए लगे 2 सेकंड, तो कितना बन गया 32 बटा 6। जो 32 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਗਤੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5.33 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਔਸਤ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਗਤੀ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। तो क्योंकि खास दिशा च हो रही है गति, इस करके इहनूं आपां गति नहीं कहांगे, इसनूं आपां वेग कहांगे। तो इस करके वेग की परिभाषा की हुंदी है, वस्तु द्वारा किसी खास दिशा विच तय की गई दूरी ते जिहड़ी कि एक निर्धारित समय विच हुई है। तो वेग का जिहड़ा फार्मूला होगा खास दिशा विच तय की गई दूरी बटा लग्या समा। जिवें आपां दूरी कढ़ी सी ते औसत दूरी कैलकुलेट कीती सी, उस तरह औसत दूरी की जगह औसत वेग भी होगा। पर औसत वेग की जिहड़ी कंसैप्ट है ये औसत दूरी तो वख है। औसत दूरी विच तां आपां कल्ली कल्ली दूरी नूं अलग जोड़ता सारियां नूं ते कितना समा लग्या उन्हां सारियां नूं जोड़ता। पर औसत वेग की होवेगा कि उस दे वेग विच कितना परिवर्तन आया, कितना बदलाव आया। भाव शुरुआती वेग कितना सी किसी वस्तु का ते अंतिम वेग कितना सी, दोनों नूं जोड़ के उन्होंने 2 नाल वंड देना। तो उस तरीके नाल भी अपने कोले औसत वेग आ जाएगा। मान लो आप जदों किसी वाहन ते जा रहे हैं, मान लो बस ते जा रहे हैं, तो जदों बस वाली स्टार्ट नहीं होएगी उदों उहदा शुरुआती वेग कितना 0 है। पर जदों बस चल पई सड़क के उपर तो एक अपने एक खास वेग विचों जा रही है भी जिहड़ा ना बदलदा ना घटदा ना वधदा। मान लो वो वेग जिहड़ा सीगा अंतिम वेग उहदा कितना सी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत वेग उस बस का की होगा 0 + 40 बटा 2, 0 + 40 बटा 2 जिहड़ा कि अपने कोले 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इस तरह आपां औसत वेग जिहड़ा हैगा वो पता कर सकते हैं। औसत वेग पता करने का एक होर तरीका हैगा कि विस्थापन नूं समय नाल वंड दिता जाता है। विस्थापन तुहानूं याद होना है, जिहड़ी खास दिशा विच तय की जाती दूरी है उहनूं विस्थापन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आ अपने कोल एक स्विमिंग पूल है जिस विचों बच्चे जिहड़े आ वो बिंदु तो ए तक जाते हैं तो ए तो वापस आते हैं। इन्ना सारा कुछ करने लिए उन्होंने 1 मिनट का समा मिलता, भाव 60 सेकंड है। 30 सेकंड जाने लिए तो 30 सेकंड आने लिए तो 90 मीटर का यह है। तो एक बार 90 मीटर इधर गए तो एक बार 90 मीटर मुड़ के आए। तो विस्थापन की होया 90 मीटर माइनस 90 मीटर, क्योंकि ऐस लोड जो 90 आ धनात्मक है तो वापसी वेले जो 90 आ ऋणात्मक है। तो 90 माइनस 90 कितना होया 0। थले 60 सेकंड चाहे उवें रहन पर इहदा जिहड़ा औसत वेग आ जाऊगा वो कितना आऊगा 0। औसत वेग इहदा आया 0 क्योंकि एक मुढ़ला बिंदु वही है। औसत वेग इहदा 0 है। पर औसत दूरी इहदी कितनी होगी जिन्नियां वख-वख दूरियां तय कीतियां, जिवें आ पहली दूरी तय की है 90 मीटर, वापस आए दूजी दूरी तय की 90 च 90 जोड़ ले 180 हो गया। समा इनू कितना लग्या सी, इत्थों उधर जाने लिए 30 सेकंड लगे तो इत्थों वापस आने लिए भी 30 सेकंड लगे। 180 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਿਆ, अपने को औसत दूरी आ गई 3 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ 3 मीटर ਇਹ तय कर रहा है। तो ये अपने को औसत वेग ते औसत दूरी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी दस्या इस दे विच। तो इस दे नाल मैनूं लगदा भी अपने को बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जिन्हां दे विच आपां औसत वेग ते औसत दूरी जिहड़ी आ वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इस तरह का न्यूमेरिकल अपने को होर हैगा इस दे विच कि अपने को ऑडोमीटर है। एक ऑडोमीटर तुहानूं मैं
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਹਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੱਬੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਓਡੋਮੀਟਰ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸੀਗੀ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ 8 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਓਡੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 2400 ਚੋਂ 2000 ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਸਤ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। औसत गति भी कह देंगे, इन्हू औसत चाल भी कह देंगे आप। तो कितनी सीगी 2400 माइनस 2000 किलोमीटर विच, ते समा कितना लग्या सी 8 घंटे। तो अपने को आ गया 2400 चो 2000 गए 400 किलोमीटर बटा 8 घंटे, इत्थे आ गया 50। तो अपने को औसत चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति आर प्रति घंटा। तो ये जी किलोमीटर में औसत चाल आई है, जे मान लो इनू हुण मीटर प्रति सेकंड विच बदलना हो तो वह भी फार्मूला है। आप की कर सकते हैं, इसे नू गुणा कर देंगे 50 किलोमीटर नू 1000 बटा 3600 नाल। जे 1 किलोमीटर प्रति घंटे नू तुसी मीटर प्रति सेकंड विच बदलना है, तो इस नू आपां 1000 बटा 3600 नाल गुणा कर देंगे। अपने को जिन्ना आपां मीटर प्रति सेकंड भालते हैं वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो हुण 50 किलोमीटर प्रति घंटा सी, आपां की करांगे 50 नाल 1000 बटा 3600 गुणा कर देंगे, दो ये कट देंगे। अपने को आ गया 500 बटा 36 मीटर प्रति सेकंड। जो इन 500 ਨੂੰ 36 ਨਾਲ कटाएगा तो लगभग अपने को 14 मीटर प्रति सेकंड या किताब के अनुसार 13.9 मीटर प्रति सेकंड जी अपने को औसत चाल आ गई। तो इको ही मतलब किलोमीटर प्रति घंटे नूं जे मीटर प्रति सेकंड विच बदलना है तो इस तरह आपां बदल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल तुसी बड़े इंपॉर्टेंट होंदे हैं न्यूमेरिकल, कई बार आपां नूं पेपर विच आ जाते हैं, तो इस तरह आपां कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगे आपां वेग दी दर दे विच जिहड़ा परिवर्तन है उहदे बारे जाणांगे। बच्चों हुण आपां गल करांगे उस वेग दी दर विच जे परिवर्तन हो जाए, भाव जिहड़ा आपां अंतिम ते मुढ़ला वेग पढ़िया सी, जे उस दी दर विच परिवर्तन हो जाए समय दे नाल, तां उस नूं आपां एक नाम दिंदे आ जिन्हों आपां कहने प्रवेग। इंग्लिश च उहनूं आपां कहने एक्सरलेशन, तां ही करके उहनूं आपां ए दे नाल लिखदे आ। हुण वेग विच परिवर्तन की दर नूं पता किवें लगाया जाता है, सब तो पहला वस्तु का जिहड़ा अंतिम वेग है वह लिया जाता है, घटाओ मुढ़ला वेग बटा समा। भाव उस अंतिम वेग लई कितना समा लग्या मुढ़ले वेग तो वो थले लिख लिता जाता है, तो उस नाल अपने को जिहड़ा प्रवेग है वो आ जाता है। हुण प्रवेग की इकाई की हुंदी है, मीटर प्रति सैकंड स्क्वायर। ये मीटर प्रति सैकंड स्क्वायर क्यों लिया गया,
क्योंकि जिहड़ी वेग की इकाई है वो मीटर प्रति सकेंट होंदी है, या चाल की इकाई भी मीटर प्रति सकेंट होंदी है, पर इत्थे मीटर प्रति सकेंट के थल्ले एक होर समा है, जिस करके सकेंट के उत्ते स्केयर लग जाता है, मीटर प्रति सकेंट स्केयर। तो इस प्रवेग नूं प्रवेगित गति भी कहते हैं। हुण जे किसी वस्तु का प्रवेग वेग की दिशा वाली है, भाव वस्तु भी इधर जा रही है तो वेग भी इधर है, वस्तु भी उधर है, उसकी दिशा उधर है, तो प्रवेग की दिशा विच जिहड़ा वेग की दिशा दे विच प्रवेग हैगा, तो उदों प्रवेग की होगा अपना धनात्मक भाव पॉजिटिव। पर जदों वेग की दिशा दे उल्ट होगा तो उस वेले जिहड़ा अपने कोले प्रवेग होगा वो की होगा नैगेटिव, जिन्हों आप ऋणात्मक कहने हैं। हुण जिहड़ा अपने फ्रिक्शन है, भाव आप चलते हैं फर्श के उपर, उदों जिहड़ा उल्ट दिशा विच जिहड़ा हैगा वो अपने गिणिया जाता है कि आप चल अगे रहे होंगे हैं, पर अपने जिहड़ा जिस ते आपां जिहड़ी सतह ते आपां वो बल आ रहे हैं वो उल्ट हुंदा उस ते। तो उस तरह ही जो वेग उल्ट दिशा विच वेग की उल्ट दिशा च प्रवेग होगा तो नैगेटिव होगा, भाव ऋणात्मक होगा। ये गल तुसीं पक्के तौर पर याद कर लेनी है। एक ये है कि जिवें तुहानूं ग्राफ दिखाया सी शुरुआत दे विच, बिल्कुल सीधी रेखा का ग्राफ आया सी जो एक समान आपां गति कैलकुलेट की सी, उस तरह जे जिहड़ा वेग हैगा समय के बराबर अंतरालां विच जां तां वध रहा है ते जां घट रहा है, जां वध रहा है ते जां घट रहा है, उस वेले प्रवेग की होगा एक समान प्रवेग। पर जे सीधी रेखा विच वस्तु का वेग समय के अंतरालां विच वध ते घट दोने रहा, कदी वो वध रहा फिर घट रहा, वध रहा घट रहा, वध रहा घट रहा, तो उस वेले जिहड़ा प्रवेग होगा वो किहड़ा होगा असमान प्रवेग। ते एक जदों कोई भी वस्तु उपरों डिगदी है थल्ले, भाव जिवें बिल्कुल किसी भी उच्ची बिल्डिंग के उत्तों कोई रोड़ा थल्ले सुट दिंदे हैं, तो उस वेले जदों वस्तु किसी प्रभाव अधीन नहीं डिगदी गी, हाँ उसते गुरुत्वाकर्षण बल जरूर लग रहा है, तो सुतंत्र रूप में डिग रही वस्तु का प्रवेग एक समान होंदा है, एक समान प्रवेग, चाहे उत्तों रोड़ा सुट्या जाए चाहे कागज सुट्या जाए, उन्हां दा प्रवेग एक समान होगा। तो ये जिहड़ा अपना हैगा वेग की दर विच जिहड़ा परिवर्तन है, जिन्हों आपां प्रवेग कहने हैं। हुण अपने कोल एक न्यूमेरिकल है जिहड़ा अपनी किताब विच भी हैगा। असल में आपां नूं उस न्यूमेरिकल दे विच क्या की गया है कि राहुल जिहड़ा हैगा अपनी साइकिल ते जा रहा है ते ओह पैडल मारता है, तो जिस दे तहत वो मुढ़ले वेग तो अपना वेग जिहड़ा हैगा वो 6 मीटर प्रति सकेंड कर लेंदा। मुढ़ला वेग उसका 0 मीटर प्रति सकेंड है, तो आ वेग करन दे लई उहनूं 30 सकेंड का समा लगता है। मतलब आराम की अवस्था तो उन्होंने जिहड़ा मुढ़ले वेग तो अंतम वेग भाव 6 मीटर प्रति सकेंड लियाउण दे लई 30 सकेंड का समा लग जाता है। तो वह प्रवेग पता करना तो सिंपल जिहा फार्मूला है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू। वी जिहड़ा हैगा इस विच अंतम वेग है तो यू जिहड़ा हैगा मुढ़ला वेग है। मुढ़ला वेग अपने कोले 0 सी जदों उन्हें साइकिल चलाना शुरू किया, तो आप 6 चों 0 घटा के 3 नाल वंड दांगे, अपने कोले 0.2 मीटर प्रति सकेंड स्केयर जिहड़ा वो पहला प्रवेग आ गया। हुण नाल दी नाल आपां नूं उन्होंने दूसरी कंडीशन कहती। दूसरी कंडीशन उन्हें की कहती कि जदों ये साइकिल ते ब्रेकां लाउंदा हैगा तां जिहड़ी साइकिल दा वेग है जिहड़ा वो घट जांदा है, ते वो घट के 4 मीटर प्रति सकेंड रह जाता है। तो हुण उहदा प्रवेग भी पता करो। तो आपां शुरुआती प्रवेग किहनूं मन्नांगे, उदों 6 मीटर प्रति सकेंड नूं जदों ब्रेकां लाइयां तो 6 मीटर प्रति सकेंड तो 4 मीटर प्रति सकेंड आउण दे लई उहनूं 5 सकेंड का समा लगता है। तो आपां
4 मीटर प्रति सेकंड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੂਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਤਮ ਵੇਗ ਕਿਹਾ। 6 मीटर प्रति सेकंड ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵੇਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, -2/5 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ -0.4 मीटर प्रति सेकंड ਸਕੁਅਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। तो आ एक ग्राफ है कि ਜਿਹੜਾ अपने किताब ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ 8.3 ਹੈ। तो उस ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ S1 ਤੇ S2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ T1 ਤੇ T2। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ दूरी समा ग्राफ के नाल गति पता करने की कोशिश की गई, उस विच S2 माइनस S1 कर दिता गया बटा T2 माइनस T1। तो इन्हां दा पता करके जदों मान लो उहदे विच आपां वैल्यूज़ भी ओह पुट करतियां, S2 जिहड़ा हैगा लगभग 37 ते S1 जिहड़ा हैगा 27 ते T2 जिहड़ा हैगा लगभग इत्थे 58 ते T1 जिहड़ा हैगा 38। दोनों नूं जदों इत्थे कर दिता गया तो अपने कोले अनुमानित इन्नी चाल आ गई 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इस पूरे दूरी के दौरान तय करने के दौरान ते इस समय के दौरान के अंतराल दे विच इहदी जिहड़ी गति सीगी वो एक समान रही, जो आप पता किया है। तो ये ग्राफ ਜਦੋਂ ਆ ਵਿਚਲੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ। दो डायमेंशनस किहड़े-किहड़े सी, एक समा सी ते एक दूरी सी। इस ग्राफ विच इस पासे आपां दूरी लई है, इस पासे आपां समा लिया। समा अलग-अलग 0 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 60 मिनट। इस तरह दूरी जिहड़ी है 0 मिनट, 10, 20, 30, 40 मिनट। तो इस निर्धारित दूरी के दरमियान ते इस समय के दौरान दो बिंदुआं नूं इत्थे नोट किया गया। उन्हां दो बिंदुआं के हिसाब नाल पता लगाया गया कि ये ग्राफ जिहड़ा हैगा किस गति नूं ये प्रदर्शित करता है। इस विच जिहड़ी वस्तु की गति है, चाहे वो कार है, चाहे वो रेल गड्डी है या कोई भी होर वाहन है, उसकी गति एक समान है या असमान है। तो इस ग्राफ की मदद नाल आपां एक समान गति का अनुमान ला सकते हैं। हुण आपां देखांगे असमान गति बारे। तो हुण दूरी समा ग्राफ की एक होर किस्म आपां देखांगे। अंकड़े अपने कोल दिते हुए है कि कोई कार जिहड़ी हैगी है उहदे अलग-अलग सकिंटां दे विच किन्नी वो दूरी तय कर रहा, वो अपने कोल दिते हुए है। दो डायमेंशन लवांगे इस ग्राफ के भी, इधरले पासे जिहड़ा समा हैगा ते इधरले पासे आपां दूरी लवांगे। समा सकिंटां विच है ते दूरी मीटरां विच है। जिवें 0 मिनट च दूरी भी 0 मीटर तय की गई, 0 सेकंड दे विच दूरी 0 मीटर। 2 सेकंडां बाद जिहड़ी दूरी तय हुई 1 मीटर की, 4 सेकंडां बाद दूरी हुई 4 मीटर की, 6 सेकंडां बाद दूरी हुई 9 मीटर की, 8 सेकंडां बाद हुई 16 मीटर, 10 सेकंडां बाद 25 मीटर ते 12 सेकंडां के बाद 36 मीटर की दूरी जिहड़ी हैगी आ वो तय की गई। हुण इस दा जिहड़ा ग्राफ बनेगा वो 0 ते 0
ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਧੀ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੱਧ ਵਧੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ 2-2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੂਰੀ 1 ਮੀਟਰ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ 4 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਓ 3 ਮੀਟਰ ਤੈਅ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਚੋਂ 4 ਘਟਾਏ 5 ਮੀਟਰ ਤੈਅ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ 16 ਤੋਂ 9 ਘਟਾਓ 7 ਮੀਟਰ ਤੈਅ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਚੋਂ 16 ਗਏ 9 ਮੀਟਰ ਤੈਅ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ 36 ਚੋਂ 25 ਗਏ, ਉਸ 'ਚ 11 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਦੇ ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਘਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਗਤੀ ਲਈ ਹੈ? ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੈ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ। तो आ ग्राफ अपने को दिता है, वैसे अपने को किताब च भी ये ग्राफ है जिहड़ा चित्र 8.5 है। असल विच इहदे च होया की है, 2 अलग-अलग समयां दे दौरान वस्तु का जिहड़ा वेग है वो देखा गया। हुण इस विच जिहड़ी चाहे T1 का समा होवे चाहे T2 का समा हो, T1 भाव 1 घंटे तो थोड़ा वध समा होया, T2 भाव इत्थे 4 सीगा तां ओह 4 घंटे का समा है। इत्थे अपने कोल 1 सी, इत्थे 4 सी। तां वेग जिहड़ा हैगा वो एक समान ही रहा, क्योंकि इत्थे कोई बदलाव नहीं आया, समा चाहे बदल गया पर वेग उन्ना ही है। तो इस दे विच आपां की करना है कि इस इत्थों आपां शुरू करके इत्थों तक दा आपां जिहड़ा हैगा तय कीती दूरी पता करनी है, क्योंकि वेग समा ग्राफ जदों हुंदा है तां इस दा भाव है भी किन्नी दूरी तय कीती गई उहदा पता लाना हुंदा है, किन्ने निर्धारित समय विच किन्ने वेग ते जिहड़ी वस्तु चल रही सी, किन्नी दूरी नूं तय करन दे लई। तां इत्थे आयताकार आकार दी आह जिहड़ी बनतर बन गई है, इस दे विच ही आपां जिहड़ा हैगा तय कीती दूरी पता करनी है T2 - T1 समय दे विच। ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ AC × CD, AC × CD। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AC ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ T1 ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸੀਗੀ ਉਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ AC ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵੇਗ, तो इत्थे आपां 40 किलोमीटर लिख देंगे। तो CD कितना होगा T2 - T1। T2 - T1 कितना हो जू, जो मान लो भी T2 अपना 4 घंटे है तो T1 इत्थे अनुमान लेके चलो भी 1 घंटे है, तो 4 चों 1 घंटा गया, इसका मतलब 3 घंटे का समा। इत्थे 3 नाल आपां गुणा कर देंगे 40 नूं, तां ये आयत का खेत्रफल भी आ जाता है भी आयत की एक भुजा गुणा दूजी भुजा, तो आयत ABCD का खेत्रफल उही कार द्वारा तय की गई दूरी है। तो जो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे आपां किन्ने नाल गुणा करांगे 3 घंटिया दे नाल, तो घंटे घंटे कैंसल हो जाएंगे, अपने को 120 किलोमीटर जिहड़ी हैगी है दूरी वो आ जाएगी। तो ये अनुमानित दसी है, इत्थे जिहड़ी वैल्यू थोड़ी वध है 1 तो, तां तुसीं इह कैलकुलेट करके पता ला सकते हैं इस वेग समा ग्राफ दे नाल बई उस कार या उस वाहन के राही किन्नी दूरी जिहड़ी हैगी आ वो तय की गई है।
ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਆ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੇਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਟੇਬਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ 5-5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9-9 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅੰਤਰਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਗ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ A B C D E ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ABCD ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ADE ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈਣਾ। ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ABCDE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 20 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਦੂਰੀ ABCDE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਤ ABCD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿਕੋਣ ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਤ ABCD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? AB ਗੁਣਾ BC, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ, ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਤ ABCD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1/2 ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰ AD ਹੈ ਤੇ ਲੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ DE ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1/2 AD ਗੁਣਾ DE ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ABC, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 18 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ। ਤੇ BC ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 10 ਤੋਂ 20 ਭਾਗ 10। ਤਾਂ 18 ਗੁਣਾ 10 ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 180 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਇਤ ABCD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ AD ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? AD ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10, ਤੇ ED ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 36 ਤੱਕ 18 ਹੈਗਾ। 18 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ 1/2, 1/2 ਗੁਣਾ 18 ਗੁਣਾ 10 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 90। ਤਾਂ 90 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 180 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੇ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਵੇਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਟਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਕਦੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਘਟਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਘਟ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਘਟਿਆ, ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? असमान। तो ये असमान वेग हैगा। तो इस बदलाव नूं आपां अपने किरिया नंबर 8.9 हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵੇਗ ਸੀਗਾ। तो ये अपने कुछ ग्राफ सीगे जिहड़े कि अपने लिए समझ लिए बहुत जरूरी सी, क्योंकि इन्हां दे आधारित अपने लिए अक्सर ही प्रश्न ते अक्सर ही बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो उन्होंने हल करने के लिए जानने जरूरी सीगे। इस तो बाद दे विच अपने कोले जिहड़ियां गति दीयां समीकरणां हैगियां उन्हां नूं आपां ग्राफ राही सिद्ध करना है। तो इस तो बाद आपां वो करांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੈ। तो सब तो पहली समीकरण ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ v बराबर u plus at, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਗ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵੇਗ ਹੈ वो ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਪਾਸੇ ਵੇਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਵੇਗ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ A ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ AD ਜਿਹੜੀ ਕਿ OC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਲਵਾਂਗੇ EB ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਮੁੱਢਲਾ ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਗ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਵੇਗਾ, ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਮ ਵੇਗ ਹੈ। B ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅੰਤਮ ਵੇਗ ਮੰਨਾਂਗੇ, A ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਵੇਗ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਵੇਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਵੇਗ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਟਾ ਸਮਾਂ। देखो इत्थे वेग विच परिवर्तन आया, पहला वेग इत्थे सीगा, मुढ़ला वेग जीरो तो वध ही सीगा, फिर वो जिहड़ा वेग हैगा इत्थे पहुंच गया। तां वेग दी मात्रा जिहड़ी हैगी इहदे विच उहदे विच बदलाव आया हैगा। वेग विच जिहड़ा परिवर्तन आ उहनूं BD गिणांगे ते इस वेग विच परिवर्तन लियाउण दे लई जिहड़ा समां लग्गिया सीगा वो AD गिणांगे आपां, जिहड़ा समय विच परिवर्तन आया। तो इस करके आपां नूं प्रवेग की लिखना पैना है A बराबर BD बटा AD, पावा वेग विच परिवर्तन ते आ सीगा समय विच परिवर्तन। हुण इन्हां नूं आपां देखना पैना AD अपने कोले किहदे बराबर सीगा, OC दे भी बराबर सी ते ये की सीगा समा जिन्हों आपां T कहा है। तो इस करके आपां इस नूं BD बटा AD नूं BD बटा OC भी लिख सकते हैं, AD की जगह OC लिख लिया तो OC की जगह आप T भी लिख सकते हैं, क्योंकि समा अपने कोले जिहड़ा हैगा वो OC या AD इक्को ही सीगा। तो हुण अपने कोले जिहड़ा वेग विच परिवर्तन आवेगा वो की होवेगा, आ वाला बिंदु माइनस आ वाला बिंदु,
ਭਾਵ ਅੰਤਮ ਵੇਗ ਮਾਈਨਸ ਮੁੱਢਲਾ ਵੇਗ ਭਾਵ v ਮਾਈਨਸ u ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ bd ਸੀਗਾ। bd ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ v ਮਾਈਨਸ u ਭਰਾਂਗੇ, ad ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ t। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਤਾ। ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ a ਹੁੰਦਾ a ਬਰਾਬਰ v ਮਾਈਨਸ u ਬਟਾ t, t ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ at ਬਰਾਬਰ v ਮਾਈਨਸ u, v ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ u ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, u ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, v ਬਰਾਬਰ u ਪਲੱਸ at। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਗਤੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ OABC ਟ੍ਰਪੇਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਪੇਜ਼ੀਅਮ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਲੱਗ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਲੱਗ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਪੇਜ਼ੀਅਮ OABC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। OABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਭਾਵ OADC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਲੱਸ ਤਿਕੋਣ ABD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AD ਤੇ OC ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। OA ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ OA ਨੂੰ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ u, ਤੇ OC ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ t ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ OADC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਆਊਗਾ ut ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ 1/2 ਲੰਬ ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੰਬ ਆ BD ਹੈ ਤੇ ਆਧਾਰ AD ਹੈ। AD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ t ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ OC ਤੇ AD ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ AD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ t, ਜਦ ਕਿ BD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਗਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਸੀ, v ਬਰਾਬਰ u ਪਲੱਸ at। ਤਾਂ ਆਪਾਂ u ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ v ਮਾਈਨਸ u ਕਰਕੇ at ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ BD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ at। ਇਸ BD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ v ਮਾਈਨਸ u ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ BD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ at, ਕਿਉਂਕਿ v ਮਾਈਨਸ u ਬਰਾਬਰ at ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, s ਬਰਾਬਰ ਹੈ ut ਪਲੱਸ 1/2 at ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਤੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗਤੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗਤੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ v ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ is equal to 2as। ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो इस समीकरण ਨੂੰ सिद्ध ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਉਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਪੇਜ਼ੀਅਮ OABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਲੱਗ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਲੱਗ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰਪੇਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ OA plus BC ਗੁਣਾ
ओ सी ओ ए प्लस बी सी ब्रैकेट च किया है गुणा ओ सी किया ते बटा 2 किया। तो हुण इहदे विच आपां मुੱਲ भरांगे। ओ ए तो आपां पिछले विच भी पढ़िया सी कि ए जिहड़ा हैगा अपने कोले मुढ़ला वेग है, अंतम वेग उहदा की है आ वाला बी सी। तो ओ ए की जगह यू भर देंगे, बी सी की जगह वी भर देंगे। ओ सी बारे आपां पिछली च क्लीयर ही कर चुके हैं कि ये टाइम है, तो ओ सी की जगह ते आपां टी कर देंगे उहदे बटा 2। पर इत्थे ही खत्म नहीं हो जाता। गति की पहली समीकरण आपां नूं पता है कि v बराबर u प्लस ए टी है। तो जे आपां v चो u घटा दिए v माइनस u ते बटा a कर दिए तो t के बराबर हो जू। तो v माइनस u बटा a बराबर t, आ वाली v माइनस u बटा a आपां जिहड़ी इस t दे विच भरांगे। तो जदों आपां आ वाला मुल इत्थे भरिया तो अपने को आ v प्लस इत्थे u प्लस v लिखा, आपां थले v प्लस u लिख देंगे। इक्को ही गल हैगी उसकी। आपां इत्थे v प्लस u बटा 2 कर देंगे। तो t की जगह ते आपां लिखता v माइनस u बटा a। तो इन्होंने दोनों ने जो आप गुणा किया तो v प्लस u इंटू वी माइनस u होंगे वी स्केयर माइनस u स्केयर बटा 2a। तो जो ये 2a नूं आपां s दे नाल करता तो इधर आ गया 2as तो उधर आ गया v स्केयर माइनस u स्केयर। तो यही आ गई अपनी गति की तीसरी समीकरण। तो ये गति दी तिन्ने समीकरण जिहड़ियां हैगियां बहुत इंपॉर्टेंट हैगियां। पेपर दे विच तुहानूं ग्राफ विधि नाल या बिना ग्राफ विधि दे भी आ गए तो तुसी इसे ग्राफ विधि दे नाल उहनूं सॉल्व करके लिख सकते हैं। बड़ा सौखा मैथड है, इहनूं एक दो बारी हल करके देखना पैना फिर ही ये क्लीयर होगी। बच्चों हुण इस पाठ का अपना लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एक समान गोलाकार गति। सब तो पहला तो यदी परिभाषा हैगी है कि जदों किसी गोलाकार पथ दे विच कोई वस्तु एक समान गति नाल घुमदी है तो उस वस्तु की गति नूं एक समान गोलाकार गति कहंदे हैं। ये उही गति है जिस गति करके सूरज के दुआले वख-वख ग्रह अलग अलग जिहड़े गोलाकार ऑर्बिटां या रस्तियां विच घूम रहे हैं। आपां एक एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। एक धागे दे नाल रोड़ा बन के उस धागे नूं गोलाकार घुमावांगे तो इस तरह वो घूमेगा, बिल्कुल उसका एक गोलाकार पथ बन जाएगा। तो जिवें कि आपां एक केंद्री बल उहदे ते लाया होया उस केंद्री बल दे नाल ही वो जिहड़ा रोड़ा हैगा अपने आस पास घूम रहा है। तो उस गोले का घेरा भी पता किया जा सकता। उसका फार्मूला यह है v = 2πr बटा t। आर जिहड़ा इस विच हैगा अर्ध व्यास है, मतलब इत्थों लैके बाहर तक की दूरी केंद्र तो लैके ते किन्ने समय विच ओह घुमिया वो उस गोले का घेरा बन जाएगा। टाइम कितना लग्या उसनूं v = 2πr बटा t एक चक्कर पूरा करने लई। उस तो ये अपने कोले गोले का घेरा आ जाएगा। तो मैं तुहानूं एक समान गोलाकार गति बारे क्यों दस रहा कि अपने बहुत सारे जिहड़े अंतरिक्ष स्पेस दे विच बहुत सारे काम हुंदे आ वो इसे गति ते आधारित है। शायद तुहानूं पता ना होवे कि जे मंगल ग्रह के उत्ते मंगलयान भेजा गया या चंद्र ग्रह के उत्ते चंद्रयान भेजा गया तो उहदे विच भी इसे अवस्था का ही एक बहुत वड्डा रोल है कि वो ग्रह पहला धरती के चक्कर कटता है, धरती के चक्कर कटते कटते उसनूं इस घेरे चों बाहर कढ़िया जाता है, फिर वो एक दूजे घेरे च जाता है, फिर तीजे घेरे च जाता है, फिर चौथे घेरे च जाता है। वो घेरा वधांदा जांदा ते वधांदे वधांदे एकदम वो किसी या मंगल ग्रह के या चंद्रमा के ऑर्बिट खेत्र में दाखिल हो जाता। फिर वो घेरे में घूमदा है, घेरे च घूमदा घूमदा उसकी गति घुमाते हैं, गति घटाते हैं जिस दे नाल वो ग्रह के उत्ते या चंद्रमा के उत्ते लैंड करता है। तो तुसी समझ सकते हैं भी ये कितना इंपॉर्टेंट है एक समान गोलाकार गति। सूरज वाले ग्रहों की गति भी इसे गति करके है, तो जे धरती के दुआले चंद्रमा की गति है गोलाकार वो भी इसे गति करके है। तो जे कदी आपां उस एक्टिविटी नूं करिए तो रोड़ा एकदम आपां हथ विचों छड्ड दईए तो तुसी नोट करोगे जिहड़ी दिशा च आपां छड्डिया होवेगा
ਉਹ ਗੋਲਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਗੋਲਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਉਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਪਥ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗਤੀ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਯਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗੋਲਾਕਾਰ ਗਤੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਠ ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।